सत श्री अकाल। TV84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से नाल। महाराष्ट्र का राजनीतिक ड्रामा लगातार जारी। भाजपा के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फ्लोर टेस्ट तो घबराए। 27 घंटे पहला मुख्यमंत्री अहुदे तो दिता अस्तीफा। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी दिता अस्तीफा। कांग्रेसी विधायकों की बगावत नूं सुनील जाखड़ की हरी झंडी। जाखड़ ने मन्निया कि अधिकारी लोकां दे चुणे नुमाइंदियां दी नहीं सुनदे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल चर्चा कर मसला सुलझाउण दी कही गल। संविधान दिवस मौके विधानसभा विच सद्या गया विशेष इजलास। कांग्रेसी आगू मनप्रीत बादल ने इंदिरा गांधी वालों लाई एमरजेंसी नूं ठहराया सही, जबकि अकाली दल ते आम आदमी पार्टी ने लोक हक्कां दी कीती गल। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ते नामी गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया दे ने करीबी संबंध। विक्रम मजीठिया ने लाए आरोप। जांच करवाउण दी कीती मांग। डीजीपी नाल कीती मुलाकात। ते पंजाब पुलिस दी हॉकी टीम ते पंजाब नैशनल बैंक दीआं टीमां दरमियान चलियां हाकियां। 56वें नेहरू हॉकी टूर्नामेंट दा फाइनल मुकाबला बनिया जंग दा मैदान। पंजाब पुलिस दी टीम ते 4 साल दा ते पीएनबी दी टीम ते 2 साल दा लगा बैन। ते हुणे दा खबरां दा विस्तार। महाराष्ट्र दा राजनीतिक ड्रामा महीने बाद भी नहीं रुकिया। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बुधवार ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਡਣਵੀਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ अजीत पवार के अस्तीफे मगरों बीजेपी के हौसले पस्त हो गए। उधर एनसीपी ने जयंत पाटिल नूं विधायक दल का नेता चुन लिया है। इस तो पहला मंगलवार सवेरे सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मामले में अपना फैसला सुनाउंदियां बुधवार शाम 5 बजे तक विधायकों की सहुं चुकण ते उस तो बाद फ्लोर टेस्ट देने के आदेश दिते सन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद एनसीपी कांग्रेस ते शिव सेना की बैठक हुई, जिस विच शाम 5 बजे गठजोड़ के नेता की चोण करने का फैसला किया गया। कांग्रेस ने बाला साहेब थोराट नूं प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की मांग की थी। अजीत दादा पवार इन्होंने हमको समर्थन देने की चर्चा की और उन्होंने कहा कि हम समर्थन देकर सरकार बनाना चाहते हैं और उनके समर्थन से हमने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। किंतु कल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है, ऐसे समय आज श्री अजीत दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया। तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। और उस दृष्टि से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं स्वयं माननीय राज्यपाल जी के पास जाने वाला हूं और इस्तीफा देने वाला हूं। अपने ही विधायकों की बगावत ने पंजाब कांग्रेस की मिट्टी रोल दी है। हुण तक जिहड़े इल्जाम विरोधी धिरां लगा रही सन, ओही दोष कांग्रेसी विधायकों ने अपनी ही सरकार ते लगा दिते ने। हुण विरोधी धिरां कह रही ने कि उन्हां दे दोष सच साबित हो गए ने, क्योंकि इन्हां उपर कांग्रेसी विधायकों ने ही मोहर लगा दी है। अहम गल यह है कि यह बगावत मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के जिले पटियाला विचों ही उठी है। विधायकों के गुस्से नूं देखदे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ भी सरगर्म हो गए। उन्हां विधायकों के शिकवियां नूं सही मंदियां कहा कि सारे मामले मुख्यमंत्री के ध्यान विच लिया के हल करवाउणगे। उन्हां दावा किया कि ये मामले पहलां भी मुख्यमंत्री के दरबार विच उठ चुके हैं। उन्हां मन्निया कि अधिकारी लोकां दे चुणे नुमाइंदियां दी नहीं सुनदे ते हालात ठीक नहीं। दरअसल कुछ कांग्रेसी विधायकों वालों शरेआम कहा जा रहा है कि उन्हां दी सरकार होने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं। सोमवार नूं हलका शुतराणा तो कांग्रेसी विधायक निर्मल सिंह ने ऐलान किया कि जे उन्हां दीआं मुख मंगां पूरीआं करन दे नाल उन्हां दी गल सुनन वाले प्रशासनिक अधिकारी ना लगाए गए तां 1 जनवरी तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कोठी अगे धरना शुरू करन लई मजबूर हो जाणगे। हुण तक 4 विधायक कैप्टन खिलाफ बगावत कर चुके ने। कुछ जिथे कमियां है किते ना किते जिहड़ी आ रही है आवाज़, असीं इहदे ते कोई कवर अप नहीं करना चाहते। जिहड़ी भी कमी है, मैं भी अपने टाइम जदों चार्ज लिया सी यही किया सी भी लोकां दी परेशानियां सुन के मैं गल कही सी, उहनूं असीं रैक्टिफाई करन च लगे हां ते हो सकदा थोड़ी देर हो गई होवे पर डेफिनेटली विल सॉर्ट इट आउट। पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि देखो परसों दे जिहड़ा मसला सामने आया इहनूं फौरी तौर ते इहदे ते कार्रवाई करके इहनूं सारिआं नूं कल्ले MLA साहिबान दा मसला नहीं, लोकां दी जिहड़ी समस्यावां है साडे वास्ते वो भी प्राइमरी कंसर्न है। लोकां नूं तकलीफ ना होवे,
ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਐਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਪਰ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਦੀਏ ਤਲੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। देखो, पंजाब दे विधान सभा ने जिहड़ा हैगा संविधान दिवस मनाया गया और संविधान दिवस दे विच जिहड़ा हैगा ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां ने अपना व्यू रखा और बहुत सारियां नी पुरानियां रवायती सियासी पार्टियां ने उन्होंने जानबुझ के, मैं समझदागा जानबुझ के जिहड़ा हैगा ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੋਮਤਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋ ਬੜੀਆਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਆ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਆ 70 ਸਾਲਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਆ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰੂਟਫੁਲ ਔਰ ਸਾਰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਐਮਐਲਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸੈਂਟ ਡਿਬੇਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੂਲਿੰਗ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਸਭ ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ ਤੇ 80 ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੋਵਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜੱਗੂ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਗੂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਮਗਰ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਔਰ 10 ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ? ਦੁਨੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਜੱਗੂ ਵੱਲ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡੀਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਕੱਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬੁੱਧ ਸੁਹਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਾਸਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਪਰ ਉਹਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੀਪਰ ਫੇਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਾਸਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਘਰਾਓ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਉੱਪਰ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਨਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 56ਵੇਂ ਨਹਿਰੂ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ ਤੇ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਝਗੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 3-3 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਗੇਂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮੁੱਕਿਆਂ ਤੇ ਹਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਜਦਕਿ ਪੀਐਨਬੀ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਧਰ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਹੇਸ਼ कुमार ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਸਣੇ ਰਿਪੋर्ट देने ਲਈ किया है। और सोसाइटी की कल एमरजेंसी मीटिंग में आफ्टर रिव्यूइंग द क्लिप ये डिसाइड किया है कि पंजाब पुलिस को 4 साल के लिए नेहरू हॉकी से निलंबित किया जाता है और 2 साल के लिए पंजाब नेशनल बैंक को सस्पेंड किया जाता है। ये तो इनिशियल था हमारा। इसके साथ साथ हमने प्राइज़ मनी भी विड्रॉ कर लिया है। उनको जो प्राइज़ मनी देनी थी हमने वो भी विड्रॉ कर ली है और हम चाहते हैं कि खिलाड़ियों से सख्त इन पर कार्रवाई हो ताकि हॉकी का नाम बदनाम ना हो। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Guru Palace presents Shagun Banquet. Exclusive features: wedding party hall with decent seating capacity, spacious parking, lavishly designed interiors with traditional touch, mini hall for corporate and small functions, best in-house catering. Shagun for all occasions. Call 732-398-9022. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 1.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 9 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਫੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ
2 दिन का रिमांड हासिल कर लिया है। पुलिस मुताबक हैरोइन पाकिस्तान तो आई सी। रणजीत राणा पहला भी 9 किलो हैरोइन सने फड़िया जा चुका है ते जमानत ते बाहर सी। राणा अटारी ब्लॉक तो समिति मैंबर है, उसनूं अमृतसर देहाती पुलिस ने 1.5 किलो हैरोइन समेत दोबारा काबू कर लिया है। कोशिश कर रही है जनानी उन्होंने नाल दी सर की है जी मामला की है जी मामला मामला दस दिओ साडे सीनियर अफसर करनगे ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਕਰਨਗੇ सर ਉਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ ਦਾ ਅਜੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਜੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋਈ ਇਹ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸਰ ਇਹ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਣੇ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਲਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 191 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਮੈਂਬਰ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 15 ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਆਪਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆ, 14 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਆ, 2 ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਆ। ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਕੱਲ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਪਰੰਤ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਆ ਉਹ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੋਕਮਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਮਗਰੋਂ ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਮ ਖੁਲਵਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਖਨੌਦਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਥਾਣੇ। ਜਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਢਾਓ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਜੇ ਝੂਠਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟੂਗੀ ਮਾਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਤੱਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਲਗਾਏ?
ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ CCTVs ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਦੇਖਣੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾਏ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ SHO ਬੰਦੋੜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਦੂ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਦੂ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਰਾਣੀ ਮਹਿਲ ਜਰਗ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੁੱਦੂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਣੀ ਮਹਿਲ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁਟੇਜ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਨਾਕੇ ਲਵਾਏ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਰਗਾ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਰਗਾ ਫੜਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਰਗਾ ਫੜਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਤੇ ਬੋਤਲ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਲੋਕੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੇਮਾਂ ਵੱਧ ਰੱਖੀਆਂ, ਹੋਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਕੋਈ ਰੱਖਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੋਤਲ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਤਾਈ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਣੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਕਤਲकांड ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਗੱਗੇਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਂਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਭੀਲੋਵਾਲੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 302 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ 120B ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ADCP ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਟ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ADCP ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
याद रहे कि दोस्त के जन्मदिन ते एली मांगट वालों हवाई फायरिंग करने की वीडियो वायरल हुई सी, जिस पिछों पुलिस ने उस खिलाफ मामला दर्ज कर लिया सी। एली मांगट ने अपने बयान विच कहा है कि जो फिल्मां दी शूटिंग हुंदी है दरअसल ਉਹ ਉਸੇ ਰਫਲ ਨਾਲ फायर कर रहे थे। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। कल पुलिस अदालत विच मांगट दा रिमांड मंग सकती है। एक जिहड़ा वीडियो क्लिप वायरल होया ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸਾਰੇ ਦੇਤੇ ਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਲੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਬੇਲ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰੀਜ਼ਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਉਥੂਰ ਐਤਕੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੇ ਲਈ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਵੈਪਨ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਆਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਫਾਇਰ ਫੂਰ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਡੰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਪਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਿਆ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। महाराष्ट्र का राजनीतिक ड्रामा लगातार जारी। भाजपा के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फ्लोर टेस्ट तो घबराए। 27 घंटे पहला मुख्यमंत्री अहुदे तो दिता अस्तीफा। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी दिता अस्तीफा। कांग्रेसी विधायकों की बगावत नूं सुनील जाखड़ की हरी झंडी। जाखड़ ने मन्निया कि अधिकारी लोगों के चुने नुमाइंदियां दी नहीं सुनते। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल चर्चा कर मसला सुलझाउण दी कही गल। संविधान दिवस मौके विधान सभा विच सद्या गया विशेष इजलास। कांग्रेसी आगू मनप्रीत बादल ने इंदिरा गांधी वालों लाई एमरजेंसी नूं ठहराया सही, जबकि अकाली दल ते आम आदमी पार्टी ने लोक हक्कां दी कीती गल। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ते नामी गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया दे ने करीबी संबंध। विक्रम मजीठिया ने लाए आरोप। जांच करवाउण दी कीती मंग। डीजीपी नाल कीती मुलाकात। ते पंजाब पुलिस दी हॉकी टीम ते पंजाब नैशनल बैंक दीयां टीमां दरमियान चलियां हाकियां। 56वें नेहरू हाकी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बनया जंग का मैदान। पंजाब पुलिस की टीम ते 4 साल का ते पीएनबी की टीम ते 2 साल का लगा बैन। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ